महापुरुषों को एक माई आई। एक दिन मैं कथा की नैट उत्ते भी पाई है। उस माई ने आके ना संगत में बैठी रोन लग पई। तो बाबा जी बहुत बिरध शरीर सी। वो महापुरुष पुछण लग पे सेवादार नूं, कहंदे परम जी ते की कहंदी है माई रोंदी क्यों है? उन्हें पुछया उठ के, कहनी बीबे भी रोंदे क्यों बाबा जी पुछदे? वो कहनी महापुरुषो मेरा इको एक लड़का है, वो जेल में चला गया, जमानत नहीं होंदी। 2 बार जमानत लाई है, रद्द हो गई है। तो फिर सेवादार बाबा जी नूं कहने बाबा जी इहदा इको एक लड़का वो जेल में है, तो कहंदी वे न्याणे निक्के निक्के ने, वो जेल च चला गया है तो जमानत नहीं होंदी बाबा जी, 2 बार रद्द हो गई। कहने भाई पुछ कोई माड़ा कर्म किया है, क्यों जेल च चला गया, कोई क्राइम किया है? तो माई नूं पुछया, कहने बाबा जी पुछदे वे किहड़ी गल करके जेल गया? उतों खोना सी। ते नाल वो सेवादार कहना बीबी झूठ ना बोली, सच कहनी हुण, क्योंकि जिहड़ियां दुनियावी अदालतां ने उत्थे झूठ चलदा है, उत्थे झूठियां गवाहियां हो जांदियां ने, झूठे वकील हो जांदे ने, झूठे बयान हो जांदे ने। बीबी इत्थे हुण झूठ ना बोल दई, जो तेरे लड़के ने कीता वो दस दई। तो माई ने दसता, कहनी बाबा जी उहदे नाल दा कोई उहदा मित्र है, उन्हें कोई कतल किया होया है, उन्होंने कोलों कतल होया, वो जेल च है। मेरे लड़के ने जमानत दी है ते जमानत मेरे मुंडे ने गलत देती है। मेरे लड़के कोल जमीन नहीं है, उन्हें किसी के कहण ते जमीन की झूठी फर्द अपने नाम बनवा ली है। वो फर्द ला के अदालत में देती, बाद में तफ्तीश हो गई, जमीन तो है ही नहीं सी साडे मुंडे दे नाम। झूठी फर्द ला के झूठी जमानत देने के दोष में जज ने उन्होंने भी सज़ा करती है। ते नाल थल्ले लाल पेना पता नहीं की लिखता, जमानत नहीं हो रही। क्यों बाहर किसी ने 420 करे, जज ओदी दा सज़ा दिंदा। जे जज नाल कोई 420 करे तो कितना वड्डा क्राइम होना है। जिहड़ा बंदा झूठी फर्द बना के जमानत दे रहा है, वो लाल पेना जज ने जी कुछ लिखता है, जमानत नहीं हो रही। तो महापुरुष कहंदे अच्छा, हस पे, बजुर्ग सी, कहंदे सुन ला बई सेवादार नूं, कहने सुन लो बई परम जी सुन लो, कहने भाई झूठियां दी जमानत तो इत्थे भी नहीं चलती, उत्थे किवें चलेगी? झूठे बंदियां दी जमानत, कहने भाई झूठियां दी जामनी तो इत्थे भी नहीं चलती, उत्थे किवें चलेगी? भाव जे कोई बंदा झूठी जमानत दिंदा है, ओदी जमानत नाल तां दुनिया की अदालत चों बंदा नहीं छुटदा, रब की दरगाह चों किवें छुट सकदा है? ਇਹਦਾ मतलब उत्थे भी किसी सच्चे की जमानत चाहिए है, उत्थे भी किसी भगती वाले की जमानत चलती है, आम बंदे की नहीं। तो जदों साध संगत महापुरुष इदां गल करके हस पए, कहने लो भी देख लो उत्थे किवें जमानत चलेगी, इत्थे भी झूठियां दी नहीं चलती, उत्थे किवें चल सकती है? कहने हाँ महाराज ये तो है। तो गल्लां करते करते महापुरुष होर गल्लां करन लग पे, वो माई वाली गल रह गई, संगत होर आ गई। वो माई सोचती रही भी मेरे बारे कुछ भी नहीं दसिया भी जमानत ला दो या ना लाओ, या तुहाडा मुंडा छुट जाएगा या नहीं छुटेगा, कोई गल ही नहीं की। संगत बहुत आ गई, होर बैठे रहो, माई चली गई। अगले दिन फिर आ गई। अगले दिन महापुरुषां ने दरवाजा ना खोलिया, बाहर ही ना आए। तीजे दिन फिर 2 केलियां दियां दर्जनां चक्कियां हुई, केले चुक के फिर आ गई। तो जदों आके फिर बैठी तो महापुरुष बाहर संगत च आए। आउंदियां सेवादार नूं कहने भी पुछ परम जी, ये माई क्यों आई जाती रोज, ये माई रोज क्यों आउंदी है? तो फिर वो माई नूं पुछया, कहने बीबी बाबा जी कहने तू रोज क्यों आनी है? वो कहनी बाबा जी मैं परसों भी आई सी, कल तो फिर दर्शन नहीं होए, परसों तक कोई गल ही नहीं हुई। मेरा मुंडा जेल विच है, जमानत रद्द हो गई 2 बार, फिर बाद विच बाबा जी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं। तो सेवादार कहने बाबा जी वो परसों वाली माई है, जिहदा मुंडा जेल विच है, जमानत नहीं हुंदी। तो महापुरुष कहते फिर इनू कह कम तो परसों ही हो गया, हुण की लैण आई है? कम तो परसों ही हो गया, हुण की लैण आई है? वो माई बड़ी हैरान है, महापुरुष तो बोले ही नहीं, ना उन्होंने कहा भी जमानत हो जानी है, ना उन्होंने कहा जमानत दोबारा ला दो, ना उन्होंने कहा भी कोई गल नहीं फिक्र ना करो, कहा ही नहीं कुछ।
ਉਹ ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬਸ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀਓ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀਓ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਪਰਸੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਤ ਵਚਨ ਸਤ ਵਚਨ ਸਤ ਵਚਨ, ਮੋਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦੂਣਾ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਣਿਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ, ਹੋਰ ਮੋਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ, ਮੋਰਿਓਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਬਚਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਗਿਆ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਪੈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। 3-4 ਵਾਰ ਜੱਜ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ। ਚੌਥੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਫਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ?
420 ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਇਹ 420 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੱਜ ਵੇਖੋ, ਉਹੀਓ ਜੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਾ ਦੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾਓ, ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ, 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਕੋ ਤਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਲੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ।